السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ہی یہ اہم گفتگو چل رہی ہے، یعنی اقرار الحسن جو کہ وہ جو شو والے جو بندہ ہے اس کے پاس گئے تھے، تو یقین مانیے کہ ہر چیز کو اقرار الحسن نے واضح کر دیا۔ میری تو دعا ہے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ان کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی لمبی زندگی دے۔ تو ناظرین، یہاں پہ بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اقرار الحسن کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی چلے ہم وہ بھی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، اور اسی والا سے ناظرین ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین ہم بھی اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک بات میں شوف سرکار کے متعلق کرنا، اور اقرار الحسن کو میں خراج تحسین پیش کرنا۔ اس معاملے، ہر معاملے میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں، آگے پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، اس کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں، یہ آپ نے سمجھے کہ میں انہیں سند دے رہا ہوں۔ لیکن اس معاملے میں کہ اس نے 2 نمبر کے پیروں کو ننگا کیا، یہ جو 2 نمبری ہے اور ہے 2 نمبری، ہمارے پاکستان میں تو ہے ہی 2 نمبری، کوئی آیت نہیں آتی۔ کشمیر سنگھ گردوارہ مائیتان ہیڈ گرنتھی، آپ کے سوالات نالج بہت اچھا ہے۔ میرا ایک آپ کے دھرم کے بارے میں پرمنتی ہے کہ آپ کا دھرم، ہمارا دھرم شبد کا پجاری ہے۔ آپ قرآن کو، ہم گرو گرنتھ صاحب کو شبد کو مانتے ہیں، اور آپ کے ہی دھرم میں کچھ ایک مورتی پوجا کا بھی جو ودھان ہے نہیں ہے، پرنتو کچھ ایک آدمی یہ مورتی نہیں بنائی کہ اس کی قبر دے روپ میں جو ہے مجار کے روپ میں اس کو مانتا دے دی۔ آپ مورتی کھڑی پوج لو اور پڑی پوج لو، تو ایک بات ہی ہے، کیا یہ جو ہے دھرم کے الٹ نہیں ہے؟ اس بارے آپ روشنی پائیں۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، اور میں سوال کو دہراؤں گا، اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ سیدھا کر لینا۔ بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں، وہ آپ کا سوال تھا، مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔ تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ، اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے تھے، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا۔ تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے، جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ You can pray for them, not to them.
मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा, कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। आपने माशाल्लाह हज़रत मौलाना अताउल्लाह बंदयालवी हाफिज़हुल्लाह ताला की गुफ्तगू सुनी तो बड़ी कमाल की गुफ्तगू की, और आपने ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की भी गुफ्तगू सुनी। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये बात करते चले कि अगर ये ऐसे कहना कि ये हमारी करामात है, तो नाज़रीन हैरानगी वाली बात ये है कि आंखों से जंजीरें निकाल देना, मुंह से कील निकलवा देना, कितनी अजीब व गरीब। हालांकि नाज़रीन अगर देखा जाए, अगर ये बात देखी जाए तो अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, फिर दज्जाल की तरफ देख ले, वो भी अपनी बड़े बड़े शो करेगा, यानी कि वो तो ज़िंदा भी करेगा और मारेगा भी। तो अगर दूसरी बात अगर देखी जाए तो वो भी अस्तगफिरुल्लाह, तो इसका मतलब भी हम उसको भी अच्छा कहेंगे, दज्जाल को भी अस्तगफिरुल्लाह ऐसा कहेंगे कि वो बड़ा अच्छा है, अस्तगफिरुल्लाह। बल्कि आप कुरान पाक पढ़ेंगे, पूरे कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने कहीं भी दज्जाल का जिक्र ही नहीं किया, यानी इतना नापाक फितना है। हदीस के अंदर आता है, कुरान पाक के अंदर, कि कुरान पाक के अंदर फ़िरौन का तो जिक्र आता है, जूज मजूज का तो आता है, लेकिन दज्जाल का नहीं आता है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अपनी पाक कलाम के अंदर चाहते नहीं हो कि इस नापाक फितने का जिक्र किया जाए, इसका नाम भी दर्ज किया जाए। तो खैर नाज़रीन, अब देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखें। अल्लाह पाक ने अंबिया को मोअज़्ज़ात अता फरमाए होते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ की बीमारी को अगर ख़त्म करते थे, ये इनका मोअज़्ज़ा, वो भी अल्लाह के हुक्म से। वो साथ ये कहते कि अल्लाह के हुक्म से। अगर वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, वो साथ ये कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। बल्कि अगर सूरह माइदा का मुताला करें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो उनका ये भी मोअज़्ज़ा था, जब भी उनके पास उनका कोई साथी सहाबी आता तो बता देते थे कि आज ये क्या खा के आया, और ये भी बता देते थे कि यानी ऐसा समझ ले दुनियावी की मिसाल कि इनके घर जो फ्रिज है उसके अंदर क्या पड़ा है। तो लेकिन अगर नाज़रीन ऐसे लोगों को यानी वली कहना, अस्तगफिरुल्लाह, जिसको कुरान पाक ना पढ़ना आता हो, हत्ता कि आपने देखा होगा कि सूरह फातिहा तक नहीं वो सुना सका। वो ख़त्म नबूवत का लगाया तो हुआ है, लेकिन इकरार व सुन्नत ने ये भी बात कही है कि आप ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई आयत सुना दो, लेकिन वो नहीं सुना सका। जबकि कुरान पाक ने वाज़ेह कह दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यिन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तो खैर नाज़रीन, जो वली होते हैं ना, वो कौम को गुमराह नहीं करते। जो वली होते हैं, जैसा कि कुरान पाक का आप 3रा पारा पढ़ेंगे, फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। जो अल्लाह के वली होते हैं ना, वो अंधेरे से निकाल कर लोगों को रोशनी की तरफ लाते हैं। आगे फरमाया वल्लज़ीना कफ़रु औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात। जो शैतान के बेली होते हैं, यानी जो शैतान के यार होते हैं, जो शैतान के वली होते हैं, वो नूर से निकाल कर यानी रोशनी से निकाल कर अंधेरे की तरफ लेकर आते हैं। और क्या फरमाया, इनका ठिकाना जहन्नम है और उसके अंदर हमेशा ही रहेंगे। तो नाज़रीन दुआ करें, अल्लाह पाक ऐसे जाली जो वली हैं, ऐसे जो पीर बने फिरते हैं, अल्लाह पाक ऐसे लोगों से उम्मत मुसलमा की हिफाजत फरमाए। और यहाँ पे ये भी दुआ करें, अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे, और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावत करने की तौफीक दे, और साथ साथ अल्लाह पाक कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।